وقبل إجارة النبي الإسراء بمكة الليل لقدس يضرب وبعد الإسراء ورجل السماء أترى النبي ربا كلما من غير كيف بلا ونصر ومطرد عليه خمسا بلغ خمس غفرا وبلغ الأمة بالإسراء وفرق سات بالابتراء قد بدا صديق بتصديق له وبالعروج صدق وباله وهذه أكدة مختصرة وللعوام سلة ميسرة لازم تلك أمد المرزوق ويتميل صادق المصدوق والحمد لله وصلى سلم على النبي خير من قد علم والآل والصحب وكل مرشد وكل من بخير يقتدي وأسأل الكريم يخلص الأمل ولفى كل من فيها قد اشتهى أبيتها بيض بغد الجمال تاريخها لأن ينظر الجمال سميتها عقيدة الأوامر من واجب في الدين بالتمام وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. الفاتحة حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وذريته وسوسن إلى جميع الأولياء والشهداء والصالحين والحبائب والحبابة في مشارق الأرض إلى مغرب أينما كانوا وحمد أنواهم وسوسن إلى جميع مشايخنا ومعلمنا وسوسن إلى الشيخ عبد القادر أجلان وسد شملنا محمد سلمان البناني وسد شملنا محمد الرشاد بن عبد الله البنجري كنبيان وسد شملنا محمد كشر أنور بن حجي اسم البنجري وسد شملنا محمد شرواني عبد البنين وسد شملنا محمد زيني بن حجي عبد الغني وصالهم وفرائهم وسوسن إلى روح صاحب هذا الكتاب وإلى روح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمين أن القرين يتبشرهم برحمة والمغفرة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاتهم في الدين والدنيا والآخرة. على هذه النية وعلى كل ما نبي شيخنا ولمن بسلف الصالح إلى حضرة النبي الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. واعلم بأن الصبر والثبات أصل كبير في جميع الأمور ولكنه عزيز كما قيل شعر لكل إلى شأن العلا حركات ولكن عزيز في الرجال ثبات. Sambungan pelajaran daripada kemarin. Wa'lam, ketahui olehmu. Wa'lam itu fi'il amar, artinya ketahui olehmu, artinya jadikan ilmu untuk kita. Sesudah tahu dengan ilmu lalu dituntut untuk supaya kawa mengamalkannya. Jadi i'lam, ketahui olehmu,
Artinya jadikan ilmu untuk kita. Sesudah tahu dengan ilmu, karena ilmu itu petunjuk, lalu dituntut kita untuk supaya mengamalkannya. Apa yang kita ketahui? Bi anna sabra, bahwasanya sifat sabar, kita nyebutnya sabar atau sobar sama aja. Bi anna sabra watsabati, bahwasanya sifat sabar, watsabati dan istiqomah. Sabat itu istiqomah artinya terus menerus, tetap. Aslun kabirun, modal yang besar. Aslun kabirun, modal yang besar. Artinya bukan dianggap kecil, tapi besar. Ganal atau gonol sama aja. Fi jami'il umur, pada seluruh perkara. Fi jami'il umuri, pada seluruh perkara. Ini kemarin kaitannya masalah di dalam belajar. Nah, seseorang di dalam menuntut ilmu, di dalam belajar ilmu, itu dibutuhkan modal yang sangat besar, yaitu sifat sabar dan istiqomah. Kan sudah tahu, sudah modal. Macam orang berjualan, yang diutamakannya, yang diperhatikannya, pasti modal itu dulu. Jasan apa tujuannya? Untuk memperaih atau memperoleh keuntungan dari modal itu. Itu juga orang yang menuntut ilmu, modalnya harus sabar dulu dan istiqomah, baru dia dapat apa yang hendak dicita-citakannya. Tapi kalau sudah di awal kada sabar, kada kawa inya mencapai apa yang ditujunya. Macam orang sekolah, kada sabar, inya hendak mendapatkan ijazah daripada sekolahnya. Kada sabar, ampi inya sekolah, kada kawa inya mendapatkan ijazah tadi. Karena apa? Karena kada sabar. Nah, setiap orang yang sabar, inya pasti kena istiqomah. Papalingannya apa? Man lam yasbir lam yastaqim. Kalau sudah kada sabar, di awal menuntut ilmu kada sabar, nah itu kena pasti kada kawa terus bemandak. Jarang diantaranya, apalagi beban kelas 1, ikam merasai aja sudah yang namanya sabar itu terasai. Awal-awal masuk kelas, masuk pondok, itu ikam memerlukan sabar sudah diantar orang tua. Mulanya ikam nyaman guring di rumah, terkumpul lawan orang tua, makan, minum lawan orang tua, dimasakakan, dihidangakan makanan, minuman, tinggal makan aja lagi. Sesudah ikam datang ke kelas, datang ke pondok, terpisah. Nah itu yang diutamakan apa? Terpisah lawan orang tua, lawan dan sanak, lawan orang yang kita cintai, yaitu ibu dan ayah. Tidak, ibu dan ayah terpisah, itu harus sabar. Lamunnya kada sabar di waktu itu, ya nang belum lagi orang tua datang bulik ke rumah, ikam sudah ada di rumah. Berdahulu bulik, ada dulu diantar orang tuanya ke pondok. Sekalinya belum lagi orang tuanya bulik ke rumah, sesudah sampai orang tuanya ke rumah, sekalinya anak tadi sudah ada di rumah. Nah ini karena apa? Kada hendak memondok. Karena apa? Kada hendak terpisah lawan orang tua. Nah jadi orang yang awal-awal masuk pondok ini perlu sabar terpisah lawan orang tua. Yang mulanya nyaman di rumah terpisah, banyak terpisah. Nah, orang dicintai lawan kampung halaman, apalagi memondok umpamanya belajar menuntut ilmu keluar kota, keluar daerah, keluar negara umpamanya, ke Jawa aja umpamanya, itu pasti terpisah, harus sabar. Belum lagi sakit yang ikam dapat, korengan umpamanya, garing. Kalau orang sekolah di Jawa tuh, nah, itu awal-awal yang didapatnya apa? Belum lagi belajar sudah garing. Itu kalau orang sekolah di Jawa. Nah ini makanya orang yang menuntut ilmu itu harus modalnya apa? Sabar dan istiqomah. Sabar ini dulu. Apalagi kemarin sudah kita tahu di dalam menuntut ilmu itu banyak
nang kita liwati banyak rintangan-rintangannya. Kada penghafalan, uyuh menghafal, kada pendapatan. Nah itu termasuk kita harus sabar di waktu itu. Seandainya kada sabar kajuat. Itu kan ngarannya bala lawan kita, bala musibah. Ada kemarin sudah lewat. Nah sesudah itu jasidin hendaklah kita berdoa lawan Tuhan, meminta supaya dimudahkan, meminta afiah supaya kawa sabar. Nah apalagi kada termasuk umpamanya kada pendapatan, kada penghafalan, itu termasuk bala musibah lawan kita. Cuman bala musibahnya apa? Balaan hasanah, bala musibah nang baik lawan kita. Kalau satu umpamanya disuruh guru menghafal, buyuh kada sin hafalan, nah itu harus sabar. Jangan kada sabar. Lamunnya kada sabar ya muka jua menuntut ilmu. Tetap aja wasabat jasidin harus istiqomah, artinya terus saja. Kada pendapatan jalani aja. Mungkin sangkaan kita, harapan kita kada hari ini dapat, besok dapat. Itu. Misalnya hari ini kada penghafalan, nah besok insyaallah hafal lagi. Nah itu. Cuman harus istiqomah tadi. Nah itu jasidin aslun kabirun, asal atau modal yang besar. Ada dulu guru ujar sidin, seandainya kita tuh kada penghafalan, kada pendapatan, itu jar sidin minta tukarkan sama orang tua air zam-zam. Kan tahu air zam-zam sudah. Nah air zam-zam itu jar sidin dilampahkan. Artinya diminum setiap pagi cuma berniat baca bismillah dulu. Cuman sunatnya meminum air zam-zam itu bismillah kan ternyata sudah berdiri. Namanya kita kada penghafalan, kada pendapatan, ngalih. Sudah jauh belajar. Sabar kita. Nah, jasidin ada sekira pendapatan yaitu mengamalkan meminum air zam-zam setiap waktu pagi habis subuh kan. Minum berniat jasidin. Berniat napa? Supaya kita mendapatkan ilmu, mendapatkan kepahaman sampai 40 hari insyaallah jasidin pendapatan terbuka pikiran tadi, pemahaman tadi. Sebab yang menutupi kita tadi apa? Macam matahari itu nah, akal kita ada aja. Cuman yang menutupi masih kejahilan kita. Nah kejahilan ini yang dibuangi. Macam matahari itu pasti ada terus, pasti tarang terus. Cuman yang menutupi itu kadang-kadang awan yang hitam lalu kada bercahaya. Itu juga akal kita masih belum pendapatan pamannya. Harus sabar dulu. Di antara amalannya jasidin meminum air zam-zam setiap pagi. Sedikit aja kan ada berapa seliter paling 60.000 mungkin. Nah itu diminum setiap pagi. Berniat supaya pendapatan, supaya pintar, supaya akal kita tarang, hati kita tarang. Berniat macam-macam yang baik, insyaallah kabul. Sebab Nabi memadahkan sudah ma'u zam-zam lima syuribatlah. Kita minum air zam-zam, apa niat kita? Insyaallah dikabulkan Tuhan, asal niat yang baik. Nah itu. Ada lagi jar guru, air hujan juga. Misalnya kita ada pendapatan, bisa jasidin air hujan ditanai maksudnya diwadahi, diambil. Cuman kada lewat nang dari apa cocoran tuh apa namanya? Langsung dari langit turun ke wadah. Nah itu ujar sidin bacakan ayat kursi 100 kali. Boleh kita jadikan 10 kali meminum jasidin selama 10 hari. Yaitu setiap kali kita meminum bacakan 10 kali. Sampai 10 hari 10 kali 10 apa? Sama dengan 100. Jadi ayat kursi tadi dibacakan di air hujan tadi. Air hujan kita tanai, bacakan ayat kursi jasidin. Nah isu gasan melandapkan, memintarkan akal kita jasidin. Namun kita kada pendapatan hafal uyuh umpamanya, baca kitab Arab Melayu belum dapat lagi, padahal semester tengah sudah. Nah, coba-coba berniat ambil air hujan, bacakan ayat kursi 100 kali. Sekaligus bisa juga. Nah, itu aja sih. Itu bisa jasidin melandapkan akal. Nah, itu diantaranya. Cuman modal yang paling besar ya tadi diantaranya sifat sabar dan istiqomah. Artinya turun aja sekalipun kada dapat tetap turun aja.
Walakinnahu azizun, akan tetapinya sedikit. Azizun itu sedikit, bukan mulia artinya, tapi azizun sedikit atau jarang bisa juga artinya. Walakinnahu azizun, akan tetapi sedikit. Artinya sedikit orang yang bersifat sabar, istiqomah tadi di dalam menuntut ilmu. Lamun nya kawa sabar, tetapnya istiqomah jasidin. Makanya kan ada kata-kata tuh nah. At-talibuna katsir, al-wasiluna qalil. Artinya orang yang menuntut ilmu itu banyak, cuman yang sampai itu sedikit. Coba lihat nih, kelas 1 banyak, cuman kelas 3 uliahnya kena paling ber-10, ber-12, 15, sedikit-sedikit aja. Waktu pemulaan banyak, lebih daripada 60. Nah itu. Karena apa? Himmahnya, kesabarannya, banyak ujian-ujian yang kadakawa dilewati, ekonomi lah, orang tua segala macam. Nah itu. Apalagi ada bebinian bisi umpamanya. Nah itu makinnya pengalih melihat kitab terbayangnya hamuk di asrama. Nah itu. Walakinnahu azizun, akan tetapi jasidin sedikit. Kama kila, sebagaimana dikatakan pada syair. Likullin, bagi setiap orang. Ini syair. Likullin, bagi setiap orang. Ila sya'wil ula, kepada martabat yang tinggi. Harakatun, ada keinginan hati. Likullin, bagi setiap orang. Ila sya'wil ula, kepada martabat yang tinggi. Harakatun, ada keinginan hati. Maksudnya apa? Seberadaan orang, siapa aja orang yang menuntut ilmu itu pasti menghendaki inya itu naik kepada martabat yang tinggi. Macam kita kelas 1 pasti menghendaki ke kelas 2, kelas 2 pasti menghendaki ke kelas 3. Itu banyak jasidin. Setiap orang aja. Walakin azizun, akan tetapi sedikit jasidin. Firrijali, pada seorang laki-laki. Walakin azizun, akan tetapi sedikit. Firrijali, pada seorang laki-laki. Sabatu, yang istiqomah. Artinya kawa mencapai maksud martabat tinggi tadi. Sabatu, yang istiqomah. Artinya orang yang menuntut ilmu istiqomah itu jarang, sedikit. Makanya lamunnya kawa di dalam menuntut ilmu istiqomah itu ganal benar pahalanya yang didapatnya lawannya. Diberi Tuhan, karunia Tuhan lebih pada yang lain. Sebab kenapa? Umpamanya ada orang bisa berjalan di atas banyu, inya di dalam menuntut istiqomah lebih baik inya ketimbang orang yang bisa berjalan di atas banyu. Ada orang bisa terbang umpamanya, lain macam burung, macam Naruto umpamanya. Atau Dragon Ball bisa terbang. Nah, ada seseorang umpamanya bisa terbang. Ada seorang penuntut ilmu istiqomahnya lebih baik yang mana? Bagus nang mana? Terbaik nang menuntut ilmu istiqomah. Atau umpamanya tahan apa umpamanya? Duit umpamanya caluk ke kantong ada duit. Artinya punya karamat, punya kelebihan. Nah, itu nang istiqomah tadi lebih baik daripada nang mempunyai karamat sekalipun, kan ada kata-katanya itu sekalipun 1000 karamat. Al istiqomah khairun min alfi karamah. Nah itu. Fakila, kila, dikatakan orang. Asy-syaja'ah, bermula sifat pemberani. Sabrun sya'atun, sabrun sa'atun, bermula sifat pemberani. Sabrun sa'atun, ialah sabar sesaat. Bermula sifat pemberani
yaitu atau ialah sabar sesaat. Pembelajaran gini nah, namunnya kawa sabar kada bependerannya. Tapi kalau nya kalah lawan nafsunya, disuruhnya bependeran, kada rasa dianggapnya penting pelajaran itu. Padahal ilmu yang dikajinya, yang dipelajarinya itu pada hakikatnya petunjuk gasan kita, petunjuk gasan inya. Kada jauh ilmu itu ilmunya Rasulullah, ilmunya Allah Ta'ala. Nah situ kemarin ilmu itu, menuntut ilmu itu paling mulia perkara, makanya dibutuhkan sabar, istiqomah. Dari sini disebutkan orang yang pemberani itu ialah sabar sesaat. Artinya bukan orang yang pemberani itu nang kuat badannya, nyada aja kuat badannya, ganal awak. Tapi segi daripada agama, inya itu bukan orang yang kuat. Kenapa? Karena inya masih kawa dikalahkan oleh hawa nafsunya. Macam kita belajaran umpamanya ada nang bepender, sekalipun awaknya ganal, gagah umpamanya, tapi masih dikalahkan oleh hawa nafsunya, tetapnya bukan orang yang gagah, tetap bukan orang yang kuat. Kenapa? Karena di waktu itu inya kada kawa melawan hawa nafsunya. Nah ini. Jadi sa'asyaja'ah sabrun sa'ah. Sifat pemberani ialah sabar sesaat. Payam bagi maka sepatutnya. Ini ujar mu'allif, petunjuk kesan kita seberadaan. Li talibil ilmi, bagi orang yang menuntut ilmu, ayyathbita, bahwa dia selalu istiqomah. Ayyathbita boleh, ayyathbuta bisa juga. Bahwa dia istiqomah, artinya tetap. Wa yasbira, dan selalu sabar. Wa yasbira, dan selalu sabar. Ala ustazin, atas seorang guru. Sabar istiqomah atas seorang guru. Wa ala kitabin, dan atas satu kitab. Umpamanya guru melajarkan kitab ini, kita harus bersifat sabar tadi, istiqomah tadi. Lawan guru, lawan kitabnya, sekalipun kada dapat tetap sabar. Apalagi sabar lawan uyuh. Nah itu kan orang sabar di dalam taat diberi Tuhan 300 derajat. Meninggalkan yang haram diberi Tuhan apa? 600 derajat. Sabar atas bala musibah diberi Tuhan 900. Contoh umpamanya kita mendobit, kan taat tuh. Kita memperhatikan, belajar dengan sungguh-sungguh taat. Sabar kita, nah itu diberi Tuhan 300 derajat. Meninggalkan yang haram, contohnya waktu di dalam belajar, kependeran, bergaya-gaya, kan termasuk kada beadab di dalam belajar. Hukumnya apa? Di dalam menuntut ilmu, orang yang kada beadab ini menggawi nang haram. Nah, kita kawam umpamanya, kita tinggalkan nang haram tadi, diberi Tuhan 600 derajat. Nah itu. Makanya kan lamunnya Tuhan tu cinta lawan seorang hambanya, Tuhan ujinya. Artinya di dalam waktu di dalam menuntut ilmu, mungkin kawa kita menjadikan kecintaan Tuhan lawan kita. Di mana? Di waktu kita sabar. Sebab kada mungkin Tuhan memberikan ujian lawan hambanya kecuali Tuhan hendak memilih inya. Namun inya banyak dosa, diampuni Tuhan dosanya. Namun inya seorang wali, orang yang dicintai Tuhan, diangkat Tuhan terus derajatnya. Nah itu. Makanya kan banyak orang-orang dahulu, orang yang bujur di dalam menuntut ilmu, sehabis menuntut ilmu, ini jadi wali besar. Contohnya aja di Kalimantan, Datuk Kalampayan, terus Yuriat Sidin. Untung menuntut ilmu, langsung berkeramat. Nah ini. Kalau kita kan banyak kesalah. Nah ini. Tinggal kitanya aja lagi, mudah-mudahan diperbaiki Tuhan. Nah, Ujar Sidin, sabar atas seorang guru, wa ala kitabin, dan atas kitab.
hatta la yatrukahu, sehingga dia tidak meninggalkannya. Hatta la yatrukahu, sehingga dia tidak meninggalkannya. Abatara, terpotong-potong. Kitab kada sindobitan, terpotong-potong. Nah itu. Abatara, terpotong-potong. Bahasa Banjar itu bercaluk-caluk. Di sini berdobit, sini kada. Nah itu. Wa ala fannin, dan sabar atas satu pak pelajaran. Wa ala fannin, dan sabar atas satu pak pelajaran. Nah tadi ada disebutkan sabar atas seorang guru. Contoh di sekolahan, namun seorang murid itu, seorang santri penuntut ilmu itu sabar. Contoh umpamanya dihukum guru, dikenakan sanksi, lamunnya bujur-bujur murid nang sungguh-sungguh, nya sabar. Macam Nabi Adam tuh nah. Nabi Adam berbuat salah, mengakui dengan kesalahannya, meminta ampun lawan Tuhan. Nah macam itu juga kita. Lamun kita berakhlak baik, sekalipun dihukum guru, ngapakah umpamanya tetap akhlak baik tadi diutamakan. Ada macam sudah salah, macam iblis, akhlak iblis dituruti. Sudah tahu salah, tetap ditarusakan. Kada mau taubat, kada mau baampih. Nah itu ngarannya terturuti akhlaknya iblis. Nah gitu juga, nang sabar maunya. Macam Nabi Adam, itu kan pelajaran lawan kita. Nah ini. Wa ala fannin hatta la yastagila, sehingga dia tidak berbimbang. Hatta la yastagila, sehingga dia tidak berbimbang. Bipannin akhar, dengan pak yang lain. Bipannin akhar, dengan pak yang lain. Qabla ayyatkinal awal, sebelum menguasai pak yang pertama. Sebelum menguasai pak yang pertama. Pamannya aja dah ilmu yang didahulukan dulu, bujur-bujur dapat ilmu tauhid. Mulai tahu arti wajib, arti mustahil, itu diulang-ulang siang, malam. Namunnya belum dapat, diulang-ulang itu. Tahu arti wajib, arti mustahil, arti jaiz. Nah baru mempelajari seterusnya sifat 20-nya. Karena hukum akal tu nah. Ujar Imam Harumain, seandainya orang itu kada tahu arti wajib, arti mustahil, arti jaiz, inya itu jasidin belum sempurna lagi akalnya. Nah itu. Nah di sini jangan berpimbang melajari pak yang lain sebelum menguasai pak pelajaran yang pertama. Nah ini. Wa ala baladin, dan atas satu kampung atau negeri sama aja. Wa ala baladin, dan atas satu kampung. Hatta la yantakila, sehingga dia tidak berpindah. Sehingga dia tidak berpindah ila baladin akhar, kepada negeri yang lain. Min ghairi daruratin, dari ketiadaan darurat. Min ghairi daruratin, dari ketiadaan darurat. Kalaunya darurat, ada apa? Fa inna dzalika, karena itu tidak sabar dan istiqomah. Fa inna dzalika, karena bahwasanya itu tidak sabar dan istiqomah. Jadi min ghairi daruratin tadi koma, situ koma. Nah ini lain lagi. Fa inna dzalika, karena bahwasanya tidak sabar dan istiqomah, yufarriqul umur, memisahkan akan perkara. Yufarriqul umur, memisahkan akan perkara. Artinya perkara yang mulia dipisahi. Wa yushghilul qalba, dan membimbangkan akan hati. Hati kita kada karuan. Namun sudah hati kada karuan, ya kada pendapatan belajar. Nah ini. Wa yushghilul qalba, dan membimbangkan akan hati. Wa yudayyi'ul awqat, dan menyia-nyiakan akan waktunya. Wa yudayyi'ul awqat, dan menyia-nyiakan akan waktunya.
Waktu itu kan modal gasan kita, modal gasan belajar, modal gasan berwirid, gasan bersolawat, gasan baca Quran. Itu waktu modal gasan kita, modal gasan beribadah. Wa yu'dhil mu'allim, dan menyakiti akan seorang guru. Wa yu'dhil mu'allim, dan menyakiti akan seorang guru. Itu titik. Wa yanbaghi ayyasbira. Nah ini akhlak lagi gasan kita. Wa yanbaghi, dan sepantasnya ayyasbira, bahwa dia bersifat sabar. Ayyasbira, bahwa dia bersifat sabar. Amma turid, dari sesuatu yang ia kehendaki, daripada sesuatu yang menghendaki, gitu artinya. Nafsuhu wa hawahu, oleh nafsunya dan hawanya. Kan nafsu ini pasti nang kada baik, atau yang membuat nang sia-sia umur. Itu deh, sabar. Nafsu itu dilawan, ibarat kependeran aja lagi tajua. Nah itu kan kawa melawan nafsu. Tapi lamunnya kada kawa dilawan nafsu, kada kawa melawan, berarti ya sudah, nafsu ikam mengatur diri ikam. Kan nafsu itu macam apa? Macam nang mainan tuh. Lamunnya kita kada bisa mengaturnya, macam pedang. Nafsu itu macam pedang, macam lading. Lamunnya kita kada kawa menundukkan nafsu, nafsu kita nang membunuh kita. Nah itu. Lamunnya kada bisa memainkan, macam nang ada tuh nah. Macam kakanak juga. Lamunnya kada kawa maharagu, nah iya tadi. Nafsunya penderan aja terus, begayaan aja terus. Nah itu kan masih nafsu diatur dirinya. Ayasbira, jasidin bahwasanya dia sabar, amma turid, dari sesuatu yang menghendaki, nafsuhu, oleh nafsunya, wa hawahu, dan hawa nafsunya. Qala syair, berkata oleh syair. Ini syair lagi. Innal hawa, sesungguhnya hawa nafsu itu, lahwal hawan, sungguh sesuatu kehinaan. Jadi lamun menurutakan nafsu terus di dalam menuntut ilmu, ya itu sudah hawan, sungguh kehinaan. Bi ainihi, dirinya. Artinya nafsu itu sudah memang dasar sifatnya hina, sudah bi ainihi, dengan dirinya. Wasari'u kulli hawa, dan orang yang mengalahkan sebelum wasari'u kulli hawa, dan orang yang dikalahkan setiap hawa nafsu. Sari'un hawanu, yaitu orang yang dikalahkan oleh kehinaan. Jadi kehinaan itu mengalahkan dirinya. Berarti dia bukan orang yang pemberani. Ujar kita bisa dikadahkan orangnya bencong, kada kawa melawan hawa nafsu, macam babinian, kada bisa napa-napa, kalah lawan laki-laki. Nah, macam itu juga orang yang dikalahkan oleh hawa nafsunya. Ini belajar aja sudah belajar sabar, apalagi kita umpamanya mengajar umpamanya. Kan tahap menuntut ilmu itu cuma tahap pertama aja. Tahap kedua ya mengamalkan ilmu. Munnya kawa, tahap ketiga baru melajarkan ilmu. Namunnya sudah waktu belajar dikalahkan oleh hawa nafsu, kena mengamalkannya, melajarakannya dikalahkan oleh hawa nafsunya juga. Ada kawa sabar di waktu menuntut ilmu, waktu mengajar bisa kada kawa sabar juga. Kada kawa ilmu menuntun pikirannya. Nah itu. Wa yasbiru 'alal mihan, dan sabar atas ujian, wal baliyat, dan bala. Ini uyuh termasuk ujian juga, termasuk bala. Bisa lawan kuitan kan masuk bala juga. Cuman kam catat balanya di situ adalah balaan hasanah. Bala jadi kebaikan, ujiannya jadi kebaikan. Wa yasbiru 'alal mihan, dan sabar ia atas ujian, wal baliyat, dan bala. Kila dikatakan orang khazainul muna, gudang-gudang cita-cita,
Maksudnya gini, khazainul muna, bermula gudangnya cita-cita, ala qanatiril mihan, atas titikan bala. Qanatir itu titikan, macam hujan. Ada kitab Qatron Nada, Qatron itu titikan, atas titikan bala. Nah, semakin ini hendak tinggi, semakin inya sabar, semakin banyak ujiannya. Macam tinggi pohon tuh, semakin tinggi tuh pohon, semakin kencang anginnya. Gitu juga orang menuntut ilmu. Semakin inya himmahnya kuat, sungguh-sungguhnya kuat, nah gitu juga semakin ujiannya semakin ngalih lawan inya. Macam kelas 1 aja, ujian kelas 1 beda sama ujian kelas 2. Kelas 3 makin ngalih lagi. 3 ulya, tingkatan ulya makin ngalih lagi. Nah kita aja orang di dalam menuntut ilmu. Makanya Jalsidin kembali kepada pelajaran tadi, sabar dan istiqomah adalah modal di dalam menuntut ilmu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya nabiyyu ya nasta'in as-siratal mustaqim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma iftah alaina futuhal 'arifin bi hikmatika wa anshur alaina rahmataka wa dhakkirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an mubarakan wa 'amalan shalihan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban wasi'an min ghairi ta'abin wa la nasabin innaka 'ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.